મંત્ર છે અને મંત્ર ધ્વનિ છે તે કોઈને પણ લેવાની ઈચ્છા હોય તો ત્યાં આપણો સ્ટોલ લાગેલો છે, તો લઈ શકો છો. કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલા આપ સૌને મારા નમ્ર વિનંતી કે પોતપોતાના ફોન સાયલેન્ટ કરી દે, જેથી બાળકોની પ્રતિભા આપણે સારી રીતે નિહાળી શકીએ. હવે આજના આ ખૂબ જ સરસ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે એક સ્વરે એક સાથે ઓમકાર અને ગાયત્રી મંત્ર સાથે કરીશું. આંખો બંધ, કમર સીધી. ધન્યવાદ. જય ગુરુદેવ, જય ગાયત્રી. અહીંયા ઉપસ્થિત વડીલો, સ્નેહ મિત્રો તથા બાલ સંસ્કાર શાળાના બાળકો, આપ સૌને મારા સાદર પ્રણામ. ગુજરાતી બાલ સંસ્કાર શાળા આયોજિત બાળ પ્રતિભા પ્રદર્શનમાં આપને સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે સૌ આઈન ગાયત્રી જયંતિ અને ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન પર્વની ઉજવણી કરવા માટે ભેગા થયા છીએ. આજના શુભ કાર્યક્રમની વિધિવત શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે જે ભૂમિ પર છીએ તેના ભૂમિના પરંપરાગત માળકોના પ્રતિ આદર વ્યક્ત કરશું. Before we begin our Bal Pratibha Pradarshan today, we would like to acknowledge the Ghana people. We would like to acknowledge the land we meet on today is the traditional land of the Ghana people. We pay our respect for their spiritual relationship with their country, and we acknowledge the Ghana people as the traditional custodians of the Adelaide region. We also pay our respects to the elders past, present and emerging. હવે હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા રાષ્ટ્રગીતના સન્માનમાં પોતપોતાની સ્થાન પર ઊભા થશે. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की Australians, oh let us rejoice, for we are young and free. We've gone
પ્રજ્વલિત કરે. શુભં કરોતિ કલ્યાણં આરોગ્યં ધનસંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે. દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે. ધન્યવાદ. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આપણે ગુરુ આવાહન, ગાયત્રી માતાનું આવાહન અને સરસ્વતી માતાનું આવાહન કરીશું. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ આયાતુ વરદે દેવી ત્રક્ષરે બ્રહ્મવાદિની ગાયત્રી છંદસા માતા બ્રહ્મયોને નમોસ્તુતે. યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. હવે જેની બધા આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે ઘડી આવી ગઈ છે. હવે સમય છે આપણી બાળ સંસ્કાર શાળાના બાળકોની અદ્ભુત પ્રતિભા અને સાંસ્કૃતિક ગૌરવને નિહાળવાનો. હવે કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત વિઘ્નહર્તા ગણેશજીના આશીર્વાદથી જ થાય. તો સૌ પ્રથમ ગણેશ વંદના લઈને આવી રહી છે માયરા પટેલ. રેડી? Gणेश
ફરીથી તાળીઓ થઈ જાય. ચાલો. હવે આપણે સંભળાવશે પલ ત્રિવેદીના મુખ્યથી ગણેશ ચતુર્થી શ્લોક. ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागं स्वस्तिनोभिः विषेमहि देवी तं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निष्ठाक्षो रिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षातात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानं विशिष्यम् अपश्चात्तात् अवोदरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवोदरात्तात् स त्वं मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मयः त्वमानन्दस्वं ब्रह्ममयः त्वं शक्तिदानदातृतीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ध्यानमयो विध्यानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैवेशति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं घनत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायति नित्यं त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं अग्निस्तं निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं कर्णादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं स्तरनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अन्धे तुलसितं ताररयुक्तम् एतत्समूहस्वरूपं तकारपूर्वरूपम् अकारमन्दिररूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुयुक्तरूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः शेषाग्निशविद्या कनकर्षिः नित्युत्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशुमं कुशितारिणं तन्नं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासिसं रक्तगङ्गानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं शिष्यानो प्रकृते पुष्टापरम् एवं ध्यायति नो विद्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथमे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नेश्वराय विशुद्धाय श्रीमूर्तये नमः. ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागं स्वस्तिनोभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो रिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शरणो भुनक्तु सर्वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै.
ओम शांति शांति शांति। ખૂબ જ સરસ. આ એવી વસ્તુ છે કે જે કદાચ આપણને પણ આવડતી નથી અને આ નાની છોકરીએ આટલું સરસ શ્લોક બોલીને આપણને આમ એવું લાગ્યું કે મતલબ કે જાણે સાક્ષાત ગણપતિ દાદાએ આપણને દર્શન આપ્યા હોય. ખૂબ જ સરસ. મજા તો હજુ હવે આવશે જ્યારે આપણે જોઈશું ગરબા. તો પ્રજ્ઞા ગીતને ગરબાના રૂપમાં લઈને આવી રહી છે રિવાસ, સાનવી, ચીઝા, જૈની, અનાયા અને મીસા. સાથે સાથે આપણને સાક્ષાત ગાયત્રી માતાના સ્વરૂપમાં આપણી પાસે આવી રહી છે કાયરા. महामंत्र की
માટે ભેગા થયા છે. તો અહીંયા હવે ગાયત્રી જયંતિ અને ગુરુ પૂર્ણિમાનું મહત્વ સમજાવવા આવી રહ્યો છે વિમાન પટેલ. એના માટે એકવાર તાળીઓ થઈ જાય. Om Bhurvuvah Svata Savituvarinyam Bhargodev Shrimai Dhiyo Yona Prachodayat. બધાને મારા જય ગાયત્રી જય ગુરુદેવ. આજે આપણે બે પવિત્ર તહેવારો ગાયત્રી જયંતિ અને ગુરુ પૂનમ ઉજવવા ભેગા થયા છે. ગાયત્રી જયંતિ એ વીર માતા ગાયત્રી માતાના પ્રગટ્યનો પવિત્ર દિવસ છે. શાસ્ત્રો અનુસાર આ દિવસે ગાયત્રી શક્તિનું પ્રગટ્ય થયું હતું અને મનાવસાને ગાયત્રી મંત્રની ભેટ મળી હતી. ગાયત્રી મંત્રને વેદોનો સાર કહેવામાં આવે છે. આ મંત્ર આપણા વિચારોને શુદ્ધ કરે છે અને સદબુદ્ધિ આપે છે. હવે હું ગુરુ પૂનમ વિશે બે શબ્દો કહીશ. ઓમ ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગુરુ એટલે અંધકાર અને અજ્ઞાન. ગુરુ એટલે દૂર કરનાર. જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને દૂર કરીને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપે તે ગુરુ. ગાયત્રી માતા આપણને સદબુદ્ધિ આપે છે. જ્યારે ગુરુ આપણને સદબુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનો શીખવે છે. ગાયત્રી માતા એ પ્રકાશ છે અને ગુરુ તે પ્રકાશ શોધી જવાનો માર્ગ છે. આ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ. ખૂબ જ સરસ. આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે ગુજરાતીમાં લખેલું છે, જે અહીંના બાળકોને એટલું બધું વાંચતા આવડતું નથી, છતાં પણ તેને આટલા કઠિન શબ્દો ગુજરાતીમાં વાંચ્યા. ખૂબ જ સરસ. મેવાન પટેલ હવે આપને એક વાર્તા સંભળાવશે. જય ગાયત્રી. મારું નામ મીવાન છે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાत्. હે પરમેશ્વર મંગળદાતા કિએ અમે તો તારા દેદન સતુજ જીવનો વંદન કરીએ પાનબા. વંદન કરીએ પાનબા. સવાપદેને પંખી ચારે કિલ કિલ ગાય તારું કાંત. દાદન જનને મંદિર ગુંજે જય જય થાય તારું નામ. જય જય થાય તારું નામ. પરિત ગાય તું છે સ્વામી સકલ જગતનો સવાદા. નાના મોટા સૌ માનવનું એક જ તું છે તાન. હા એક જ તું છે તાન. હા બનતન ગણતન એવું રે છે તે છે ભક્તિ ને તુજના. માતા પિતાને સંત ગુરુના રાજીપાન
સાંભળીને તો આપણને જાણે મનમાં એકદમ શાંત થઈ ગયું હોય એવું લાગ્યું. આને પણ એવી જ રીતે ગુજરાતીમાં વાંચીને પ્રાર્થના ગાઈ છે. આ આપણા જ બાળકોના સંસ્કાર છે કે જે અહીંયા રહીને પણ આટલું ગુજરાતી વાંચી શકે છે. હવે એવી જ નાનકડી બાળા પ્રાર્થના લઈને આવી રહી છે શ્રી સોની. જેની ઉંમર માત્ર 2.5 વર્ષની છે. આવી રહ્યા છે જીયાન પટેલ અને કૃષિક પટેલ, જે હનુમાન ચાલીસાના શક્તિશાળી પાઠનું પાઠન કરશે. पवन कुमार मोहि सविता जय हनुमान अंजलि पुत्र महावीर कुंते सभी कुंतर के हाथ विराज काले शंकर सुर के सीता रामचंद्र के काज लास्ट जीवन श्री रघुपति तुम प्रेम सरकार
Dunno kacat kaki sugan Ramwari timulku Otak lagi dasar Sebetulnya maritan Mercenda dan apa di sembaru Menurut kaki Saya tidak Abi sebenarnya dari berkulit putih Kemudian malam berada seperang bersiraja ketika terbuka orang kukulah soalnya jiwa kejam jarum jumpa melalui dia datang itu berkelar asalkan dan ramah asli kira asal pinjam iman rasa berdepan tidak berpikiran jalan kehidupan kalau jalan cahaya mereka wanita cinta dari manusia dan seperti ini seperti justru yang berbeda cahaya manusia kepada dia terus malah aku menjadi wanita mahal tersebut benar-benar mahal cerita puisi tidak egois satu sila terakhir dijerak dari pemerintah Mutiru Rama Kasita Dewa Surubu ખૂબ સરસ આ નાના બાળકો જે આટલો કઠિન પાઠ મોઢે બોલ્યા છે જાતે તેના માટે એકવાર તાળીઓ થઈ જાય અને તેમની ઉંમર પણ 5 વર્ષ જેટલી જ છે હવે ચાલો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના પ્રવાહને આગળ વધારીએ તો મંચ પર આવી રહ્યા છે બાળ સંસ્કારના નાના નાના ભૂલકાઓ જે શ્લોક લઈને મંચ પર આવી રહ્યા છે આંખો બંધ બધા હું બોલીશ એમ તમારે ચાલુ બધા કેમેરામાં જોવા કેમેરામાં અહીંયા કેમેરામાં જો બધા થેન્ક યુ ગાયત્રી મંત્ર ઓમ સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાत् મહામૃત્યુંજય મંત્ર ઓમ નામરે સુગંધિ પુષ્ટિવર્ધનં ઉર્વારુકમિવ વંદના મૃત્યોર્મોક્ષ્યમામૃતા હવે ગુરુ બ્રહ્મા મંત્ર
ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. કરાગે વસ્તે કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી કરોદરે લક્ષ્મી કરોદરે ઇન્દ્રા પ્રભાતે વરદરાસનમ. સરસ. ખૂબ જ સરસ. આટલા નાના નાના બાળકો આવી રીતે શ્લોક બોલ્યા એ જ આપણા માટે એક ગર્વની વાત છે. મોબાઈલનો જમાનો છે અને બધા જ પાસે અલગ અલગ મોબાઈલ છે, પણ આવો મોબાઈલ કોઈને નહીં જોયો હોય. તો મંચ પર આવી રહી છે નિશી પટેલ, જે એક પાત્ર અભિનય કરશે મોબાઈલ બનીને. Jai Gayatri. Hello everyone, I am Emma Bhagwan. I am small, smart and very useful. Everyone says they can live without me because I help them so much. Now I will tell you how helpful I am. I help family talk to their grandparents. I help children learn new things, and I could take photos and guide people with maps. But nowadays, people are using me too much. They scroll on Instagram and Facebook instead of talking to their family. Children play games on me instead of playing outside. They use me before bedtime. That makes it harder to sleep. Please don't blame me because I'm just a tool. It depends on how you use me. Use me to learn, to communicate, and to grow. Don't forget to put me aside. Read books, play outside. You should control the phone, not let the phone control you. સરસ. આ નાની બાળકીએ આપણને સમજાવ્યું કે મોબાઈલનો યુઝ કઈ રીતે આપણે કરવો જોઈએ. મોબાઈલને આપણે પ્રેમ કરવાની જરૂર નથી. તો ચલો આપણી મજાને વધુ આગળ વધારતા જોઈએ નાયશા પટેલનો કૃષ્ણ ડાન્સ. बंसी बजैया रस जिया कन्हार पे धुली के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन नहीं. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. तो ये आपको ये डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा? ये डांस બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ખૂબ જ સરસ પરફોર્મન્સ હતું.
જોઈશું, જે લઈને આવી રહી છે આયરા પટેલ અને રુદ્રા પટેલ. હવે જો ડાન્સર્સ બધા થઈ રહ્યા છે તો હજુ એક પરફોર્મન્સ આવી રહ્યું છે ડાન્સ લઈને ક્રિયાંશ પટેલ. ગણપતિ બાપ્પા મોરયા. ખૂબ જ સરસ. આજે આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાના પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ તો ગુરુને કઈ રીતે ભૂલાય? ગુરુ વિના જ્ઞાન ના હોય. દરેકના જીવનમાં ગુરુ હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ એટલે કે પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યના જીવનની રૂપરેખા બતાવવા માટે આવી રહ્યા છે જયમીન, હર્ષ અને દિવ્ય. બધાને જય ગુરુદેવ. આજે અમે પૂજ્ય ગુરુદેવ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યના જીવન અને તેમના મહાન યોગદાન વિશે વાત કરવાના છે. ગુરુદેવ પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્યનો જન્મ 20 સપ્ટેમ્બર 1911 થયો હતો અને એમનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના આંગરખેડા ગામમાં થયો હતો.
બાળપણથી જ તેઓ ધાર્મિક સેવા અને સાચા તરફ આકર્ષિત હતા. તેઓ માનતા હતા કે માનવ જીવનનો સાચો હેતુ પોતાનો વિકાસ નથી, પણ બધા સમાજના કલ્યાણ માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરમાં તેમને તેમના ગુરુનું માર્ગદર્શન મળ્યું, જેનાથી તેમને એક નવી દિશા આવી. ત્યારથી તેમને આધ્યાત્મિક સાધના, સ્વયંશ્રેષ્ઠ અને માનવ સેવામાં પોતાના જીવનના આધાર બનાવ્યો. તેમને એ માનતા હતા કે જો અગર તમારી ઉંમર મોટી હોય તો તમે નાની હોય તો તમે સમાજમાં મોટા બદલાવ લાવી શકો છો. ગુરુદેવ પંડિત શ્રીરામ શર્માચાર્ય માત્ર આધ્યાત્મિક ગુરુ નથી, પણ એક મહાન સમાજસેવક, લેખન અને વિચાર પણ હતા. તેમણે 3200 પુસ્તક લખ્યા છે. એમનું પહેલું પુસ્તક હું કોણ છું છે. આપણો પુસ્તકથી શીખવું જોઈએ કે આપણી સાચી પહેચાન અને સારા ચરિત્ર બીજાની સેવા કરતા જીવન જીવવું જોઈએ. તેમણે ગાયત્રી પરિવારની સ્થાપના કરીને દુનિયાભરમાં માનવ સેવા, યજ્ઞનું મહત્વ અને આધ્યાત્મિક સાધના માટે કરતા હતા. તેમણે હજારો પુસ્તકો અને ગ્રંથો લખ્યા જે લોકોને સકારાત્મક જીવન જીવવાનું પ્રેરણા મળે. ગુરુદેવ માનતા હતા કે સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે દરેક વ્યક્તિએ પોતે બદલવું જરૂરી છે. તેમણે શ્રી તાકાત, શિક્ષા, નૈતિકતા અને રાષ્ટ્રીય એકતા જેવા વિષયો પર ભાર મૂક્યો. તેમના પ્રયત્નથી લાખો લોકોને સકારાત્મક પરિવર્તન આવ્યો અને તે આજ પણ અનેકો લોકો માટે પ્રેરણાનું કેન્દ્ર છે. ગુરુદેવનું જીવન ઇતિહાસનો એક ભાગ નથી, પણ આપણા માટે પ્રેરણા અને સારું જીવન જીવવાનું સ્ત્રોત છે. તેમણે બતાવ્યું કે સાચી ભક્તિ માત્ર પૂજા કે પ્રાર્થનામાં નથી, પણ સારા વિચારો, સારા કાર્યો અને માનવ સેવામાં છે. તેમના જીવનમાંથી આપણને મહેનત, શિસ્ત, આત્મવિશ્વાસ અને નિસ્વાર્થ સેવાના મૂલ્યો શીખાય છે. તેમના સમગ્ર ગુરુ વસુદેવ કુટુંબકમ એટલે કે સમગ્ર વિશ્વ એક પરિવાર છે તેનો સંદેશ આપ્યો. આજના સમયમાં જ્યારે સમાજ અનેકો તકલીફોનો સામનો કરી રહ્યો છે, ત્યારે ગુરુદેવના વિચારો અને આદર્શો વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. અગર આપણે તેમના માર્ગ પર ચાલીએ તો આપણું જીવન અને સમાજ બંનેને વધુ સારું બનાવી શકીએ. તો ચલો આપણે સૌ સંકલ્પ લઈએ કે એઓના માર્ગ પર ચાલીશું. જય ગુરુદેવ. ખૂબ જ સરસ. આ નાના નાના બાળકોએ આપણને ગુરુદેવ વિશે સમજાવ્યું કે તેમનું જીવન કેટલું ઉચ્ચ અને સાદું હતું. તો આપણે પણ આપણા જીવનમાં સાદું જીવન ઉચ્ચ વિચારના સ્લોગન સાથે એને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ અને સાદું જીવન જીવીએ અને ઉચ્ચ વિચારો સાથે આપણે આપણા જીવનને આગળ વધારીએ. આપણા ગુરુદેવના વિશે જાણશું મિત્ય પાસેથી. આપણો પ્રભુ શ્રી રામના લાઈફથી પરિચિત કરશે. જય ગાયત્રી બધાને. આજે ભગવાન શ્રી રામની મર્યાદા વિશે થોડું બોલવા માંગુ છું. ભગવાન શ્રી રામને મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. તેનો અર્થ છે કે તે હંમેશા સત્ય, ધર્મ અને કર્તવ્યના માર્ગ પર ચાલે છે. તેમનું જીવન આપણા બધા માટે એક મોટો આદર્શ છે. શ્રી રામ એક આદર્શ પુત્ર પણ હતા. તેમના લક્ષ્મણ ભરત શ્રી રામ એક આદર્શ પુત્ર પણ હતા. તેમને જ્યારે મહારાજ દશરથે તેમને 14 વર્ષનો વનવાસ જમા કરી ત્યારે તેમને કોઈ ફરિયાદ કરી નહીં અને તેમને પોતાના પિતાનું વચન રાખ્યું અને ખુશીથી વનવાસ સ્વીકારી લીધો. આ આપણને શીખવે છે કે આપણે પણ આપણા માતા પિતાનું આદર કરવું જોઈએ અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. શ્રી રામ એક આદર્શ ભાઈ હતા. તેમને લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન સાથે ઘણો પ્રેમ હતો અને ભરત પણ તેમને એટલો જ પ્રેમ કરતા હતા કે રાજગદ્દી પર બેસવાની જગ્યાએ તેમણે શ્રી રામની પાદુકા મૂકીને રાજ ચલાવ્યો. આ આપણને શીખવે છે કે આપણે દરેક પરિવારમાં એકતા, સન્માન અને વિશ્વાસ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. શ્રી રામે માતા સીતાને ઘણું સન્માન આપ્યું અને તેમની રક્ષા માટે ઘણા સંઘર્ષ કર્યા અને હનુમાનજીની ભક્તિ અને સેવાને પણ તેમને ઘણો આદર આપ્યો અને આ આપણને શીખવે છે કે દરેક સંબંધ વિશ્વાસ અને સન્માનથી મજબૂત બને છે.
શ્રીરામ બધા સાથે પ્રેમથી રહેતા હતા, બધાને માન આપતા હતા અને કોઈના સાથે ખરાબ રીતે બોલતા નહોતા. આ આપણને શીખે છે કે આપણે પણ બધા સાથે પ્રેમથી રહેવું જોઈએ અને બધાને માન આપવું જોઈએ. રાવણ ભલે ઘણો શક્તિશાળી અને જ્ઞાની હતો, પણ તેને પોતાના અહંકારને અધર્મનો માર્ગ પસંદ કર્યો અને શ્રી રામને ધર્મ અને કર્તવ્યના માર્ગ પર ચાલીને રાવણ પર વિજય મિલાવ્યો. આ આપણને શીખે છે કે દરેક અંતરમાં સત્યની જીત થાય છે. આજે પણ શ્રીરામનું જીવન આપણા માટે ઘણું શીખવાડે છે. જો આપણે સાચું બોલીશું, માતા પિતાનું કહેલું માનીશું અને સારા કામો કરીશું તો આપણે પણ શ્રીરામ જેવું જીવન જીવી શકીએ છીએ. જય ગુરુદેવ, જય ગાયત્રી સૌને. આપણી વચ્ચે આપણે બધા ઓળખીએ છીએ એવા સૌના આપણે કહેવાય કે જે સમાજ પ્રત્યે અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહીને એ કેમ્બલ ટાઉનમાં કાઉન્સિલર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. સાથે સાથે આપણા કોઈ પણ સમાજને રિલેટેડ કોઈ બી પ્રશ્નો હોય એને ઉજાગર કરવા માટે અને સમાજને હંમેશા હેલ્પફુલ થવા માટે તૈયાર છે એવા આપણા જગદીશભાઈ લાખાણી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આપણે અમે બધા તાળીઓથી સ્વાગત કરીશું. જે પોતે પોતાના બિઝી સ્કેડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા છે આપણા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અને સાથે સાથે કહેવાય કે આવા નવા કાર્યો આપણો સમાજ ભેગા મળીને અવશ્ય કરતા રહે એવી શુભેચ્છા સાથે પોતે અહીંયા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું છે કે આપણને બધાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે. ફરીથી આપણે તાળીઓથી બતાવી અને આપણા પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ. હવે સમય છે વાર્તાનો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાલ લીલાનો એક પ્રસંગ લઈને આવી રહ્યો છે શાન પટેલ. કૃષ્ણ ભગવાનને એમનું થયેલ ઉપર નીચે પસાડ્યું. પછી કાળીનાથને કીધું કે માફ કરી નાખ્યું. પછી કૃષ્ણ ભગવાન કાળીનાથના ઉપર બેસી બહાર ગયા. પછી કાળીનાથને બધા ગામના પીપલને બી માફી માંગી. બોલો જય કનૈયા લાલ કી વાહ, ખૂબ જ સરસ. આ નાના બાળકે આપણને કૃષ્ણ ભગવાનનો એક એમના નાનપણનો કિસ્સો સંભળાવ્યો. જેમ કૃષ્ણ ભગવાને નાગદેવને કાળિયા નાગને માફ કર્યા હતા, તેવી જ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં બધાને માફ કરીએ. તો ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ ફેનિલ પટેલ અને નિશિલ પટેલ, જે સ્વયંવર પ્રાકૃત થઈ 12 જ્યોતિર્લિંગના સફર લઈ જશે. જય ગુરુદેવ, જય ગાયત્રી. મારું નામ ફેનિલ. મારું નામ નિશિલ. આજે આપણે ભારતના અદ્યતની ગૌરવ એવા 12 જ્યોતિર્લિંગની દિવ્ય યાત્રા કરીશું. હર હર મહાદેવ. સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ
ઉજ્જૈન્યમ મહાકાલમ ઓંકારમ અમલેશ્વરમ પરોલ્યામ વૈદ્યનાથમ દાકિન્યામ ભીમશંકરમ સેતુબંધેતુ રામેશમ નાગેશમ દારુકારુણમ વરણસ્યમ તુ વિશ્વેશમ ત્રંબકમ ગૌતમીતટે હિમાલયે તુ કેદારમ ગુષ્મેશમ ચે શિવાલયે એતાની જ્યોતિર્લિંગાની સ્વયં પ્રાતઃ પ્રનેતરે સપ્તજન્મ કૃતમ પાપમ સમરેણ વિષ્ણશ્યતિ. જ્યોતિ એટલે પ્રકાશ અને લિંગ એટલે પ્રતીક. જ્યોતિર્લિંગા એટલે ભગવાન શિવનું તેજસ્વી સ્વરૂપ. જ્યોતિ એટલે પ્રકાશ અને લિંગ એટલે પ્રતીક. જ્યોતિર્લિંગા એટલે ભગવાન શિવનું તેજસ્વી સ્વરૂપ. સૌપ્રથમ છે સોમનાથ મહાદેવ, જે ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલું છે. કહેવાય છે કે જે ચંદ્રદેવ દ્વારા સ્થાપિત થયું હતું. બીજું છે મલ્લિકાર્જુન, જે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીશૈલમ પર્વત પર સ્થિત છે, જ્યાં શિવ પાર્વતી બંને બિરાજે છે. ત્રીજું મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં આવેલું મહાકાલેશ્વર છે. એ એકમાત્ર દક્ષિણમુખી જ્યોતિર્લિંગ છે જે ભસ્મમાં આરતી થાય છે. મધ્યપ્રદેશમાં નર્મદા નદીના કિનારે ઓમકારેશ્વર આવેલું છે, જે ચોથું જ્યોતિર્લિંગા છે, જેનો આકાર ઓમ જેવો છે. પાંચમું જ્યોતિર્લિંગ હિમાલયમાં આવેલું કેદારનાથ ધામ છે. એ મંદિર પાંડવો દ્વારા બંધાવવામાં આવેલું હતું. છઠ્ઠું મહારાષ્ટ્રના પુણે નજીક ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગા છે, જે મોક્ષદાયી ગણાય છે. સાતમું ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં આવેલું કેશી વિશ્વનાથ મંદિર છે, જે હિન્દુ ધર્મનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર છે. આઠમું છે ત્રંબકેશ્વર, જે મહારાષ્ટ્રના નાસિક પાસે ગોદાવરી નદીના કિનારે છે, જ્યાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેયના પ્રતીક રૂપે 3 લિંગ છે. નવમું છે વૈદ્યનાથ, જે ઝારખંડના દેવઘર જિલ્લામાં આવેલું છે. 10મું જ્યોતિર્લિંગા આપણા ગુજરાત દ્વારકા પાસે આવેલું નાગેશ્વર છે, જે ભક્તોના ભય દૂર કરે છે. 11મું જ્યોતિર્લિંગ છે રામેશ્વરમ, જે તામિલનાડુમાં છે અને તેની સ્થાપના ખુદ ભગવાન શ્રી રામને કરી હતી. 12મું છે ધુષ્મેશ્વર, જે મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદ પાસે ઇલોરાની ગુફાઓ નજીક આવેલું છે. એ 12 જ્યોતિર્લિંગો માત્ર ધાર્મિક સ્થળો જ નથી, પણ ભારતની સંસ્કૃતિના મજબૂત સ્તંભો છે. શિવજીના આ 12 સ્વરૂપોના દર્શનથી સ્મરણ માત્ર થી જીવન ધન્ય બની જાય છે. આપણે બધા હાથ ઉપર કરી બોલીએ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. ઓમ નમઃ. ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ. આ બાળકોએ તો જાણે આપણને 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન અહીંયા બેઠા બેઠા જ કરાવી દીધા. ખૂબ જ સરસ. ધન્યવાદ. આપનો ભારત દેશ એક તહેવારોનો દેશ છે. આપણે દરેક ગુજરાતી મહિનામાં એક તહેવારો તો આવે જ છે, જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. પણ આપણા આ નાના નાના બાળકો વિવિધ પ્રકારના તહેવારોની કરવા માટે એક સાથે આવી રહ્યા છે. તો જોરદાર તાળીઓથી વધારીએ. અને નિશા જેઠા, આરવિંદ પટેલ, સાવી સોની, ગ્રાંટ પટેલ, જેનિશ પટેલ અને કિયાન પટેલ. નમસ્તે, જય ગાયત્રી, જય ગુરુદેવ. મારું નામ જેનિશ છે. આજે હું અને મારા મિત્રો ભારતના તહેવાર વિશે બોલવાના છે. આપણા તહેવારો પ્રેમ, એકી, ભક્તિ, સેવા અને ફેમિલીના મહત્વ શીખવાડે છે. તહેવારો આપણને ખુશી આપે છે. આજે હું નવરાત્રિ વિશે બોલવા જઈ રહ્યો છું. નવરાત્રિ 9 દિવસનો તહેવાર છે. નવરાત્રિમાં મા દુર્ગાના 9 સ્વરૂપ
બાળકોની પૂજા કરીએ છીએ. નવરાત્રિમાં દરરોજ સાંજે માતાજીની આરતી અને ગરબા કરીએ છીએ અને અમુક લોકો ઉપવાસ કરે છે. દશેરાના દિવસે રામ ભગવાને રાવણનો વધ કર્યો હતો. દશેરાના દિવસે બધા જલેબી ફાફડા બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બોલો કયા તહેવાર બોલવાનો છું? જન્માષ્ટમી છે કૃષ્ણ ભગવાનનો તહેવાર છે. એ દિવસે એમનો જન્મ થયો હતો. એમનો જન્મ મથુરાની જેલમાં થયો હતો. જન્માષ્ટમી છે સાવન આઠમે આવે છે. એ દિવસે બધા ફાસ્ટ કરે. રાત્રે 12 વાગે બધા કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ ઉજવે છે. હવે કાનાનું ભજન ગઈશ બે રીતે. કાનો ગાળો છે, કામન ગાળો છે, દિવસ ને રાત હૈયા મારા રે. કાનો ગાળો છે, કામન ગાળો છે, દિવસ ને રાત હૈયા મારા રે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે, જય શ્રી રામ. આજે હું દિવાળી વિશે થોડું કહેવાનું છું. દિવાળી ભારતનો સૌથી મોટો અને લોકપ્રિય તહેવાર છે. આ દિવસે ભગવાન શ્રી રામ 14 વર્ષના વનવાસ બાદ અયોધ્યા પરત ફર્યા હતા. તેમના સ્વાગત માટે અયોધ્યાના લોકોએ ઘીથી ભરેલા દીવાઓ પ્રગટાવ્યા હતા. ત્યાંથી દીપાવલીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. દીપાવલીના દિવસોમાં આપણે ઘર સાફ કરીએ છીએ અને રંગોળી બનાવીએ છીએ. દીપાવલીના દિવસે આપણે ગણેશજીની અને માતા લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ છીએ. દિવાળી આપણને શીખવે છે કે પ્રકાશ હંમેશા અંધકાર પર અને સત્ય હંમેશા અસત્ય પર વિજય મેળવે છે. ધન્યવાદ. આજે હું ગણેશ ચતુર્થીના વિશે બોલીશ. પાર્વતી માતા ચંદનના લેપમાંથી ગણેશજીનું સર્જન કર્યું હતું. કીધું તું નાવા છું, નાવાના દે તો શંકર ભગવાન આવ્યા તેમને નાવા દીધા ને તેમનું માથું કાપી નાખ્યું. પાર્વતી માતા ગુસ્સા શાંત કરવા એમને હાથીનું માથું લગાવી વરદાન આપે તો કીધું તું તારી પૂજા પહેલાં થશે. આ દિવસે ભાદરવા સુદ 3 દિવસ હતો જેથી આપણે ગણેશ ચતુર્થી ઉજવીએ છીએ. ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે આપણા ગણેશજીની માટીની મૂર્તિની સ્થાપના કરીએ છીએ અને પૂજા કરીએ છીએ અને મોદકના લાડવાનો પ્રસાદમાં ધરીએ છીએ અને લાસ્ટમાં એનું વિસર્જન કરીએ છીએ. ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે આપણા ગણેશજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવાથી ઘરમાં સુખ શાંતિ વધે છે. નમસ્તે, મારું નામ સાગર છે. રક્ષાબંધન એ ભાઈ બહેનનો તહેવાર છે. રક્ષાબંધન ભાઈ બહેનનો તહેવાર છે. રક્ષાબંધન 4 મે પૂનમના દિવસે ઉજવાય છે. રક્ષાબંધન બહેન ભાઈને રાખડી બાંધે છે અને શુભકામના પાઠવે છે. રક્ષાબંધન ભાઈ બહેનને આપે છે. હોળી 2 દિવસનો તહેવાર છે. પહેલા દિવસે પ્રગટાવીએ છીએ, પ્રવેશિતા કરીએ છીએ. હોળી રંગ લગાવીએ છીએ એકબીજાનો. થેન્ક યુ.
એટલે ઉત્તરાયણ કહેવાય. આ દિવસે આપણે તમને લાડુ ખાવા અને શરદી ખાવા અને સાથે કલફી કાર્ડ્સ પતંગ સાયંકાળ ઉત્તરાયણ થવા મને ખૂબ ગમે. ખૂબ જ સરસ. બાળકોએ સરસ રીતે આપણા તહેવારો વિશે જણાવ્યું, પરંતુ તમે એમાં સાંભળ્યું હશે કે બાળકોએ તહેવારો સાથે તિથિ પણ બોલ્યા, કે જે ખૂબ જ સરસની વાત છે. અને આ માટે આપણે અશ્વીબેનને પણ ધન્યવાદ કહીશું કે તેમને આ બાળકોને તૈયાર કર્યા, એમનો ટાઈમ આપ્યો અને બાળકોને આ તહેવારો વિશે શીખવાડ્યું. હવે મંત્ર લઈને આવી રહ્યો છે દેવાંશ પટેલ. ઓમ કૃષ્ણ વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્रणतिक्षनाशाय ગોવિંદાય નમો નમઃ. ખૂબ સરસ. હવે ઓસ્ટ્રેલિયાને આપણે કર્મભૂમિ કહીએ અને ભારતને જન્મભૂમિ, તો ખોટું નથી. આપણી જન્મભૂમિને કેમ કરીને આપણે વિસરી શકીએ? તો આપણી જન્મભૂમિને યાદ કરતા ગીત પર ડાન્સ લઈને આવી રહી છે પહલ પટેલ.
એ ખૂબ જ અઘરું છે. તો એકવાર કળથી જોરદાર તાળી તાળી માટે. આપણે તો જાણે એનું ગીત સાંભળીને આપણા દેશમાં પહોંચી ગયા બધા જ. ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ બધું બધાને યાદ આવી ગયું લાગે છે. ખૂબ જ સરસ. આપણા ભારત દેશ જેવો કોઈ દેશ નથી જ્યાં બધા જ ધર્મને અને બધી સંસ્કૃતિઓને સમાનતા આપવામાં આવે છે. તો આવું જ એક રાષ્ટ્રપ્રેમનું ગીત લઈને આવી રહી છે જીયાના પટેલ. તો તેના માટે તાળીઓ થઈ. સૌને જય ગુરુદેવ, જય માતાજી. આજે અમે આપણા દેશની આઝાદીના એક બહુ જ હિંમતવાન અને નિડર નેતા વિશે વાત કરીશું. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ. એમનું આખું જીવન ફક્ત રાજકારણ માટે નહોતું, પણ દેશ માટે બલિદાન અને આઝાદીની લડત માટે હતું. એમની દેશભક્તિ સમજાવવા માટે પહેલા એમની શરૂઆતની જિંદગી જોઈએ. એ બહુ જ હોશિયાર હતા અને ઇંગ્લેન્ડ જઈને એમણે ICS ઓર ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસીસની એક્ઝામ પાસ કરી. ઘણા લોકો આવી આરામની જિંદગી પસંદ કરે, પણ નેતાજીએ દેશ માટે સૌથી મુશ્કેલ રસ્તો પસંદ કર્યો. ICSને પસાર કરીને પછી એમને તુરંત રાજીનામું આપી દીધો. બ્રિટિશ સરકારને સૌથી મોટી નોકરી છોડી દેવી એ કેટલો મોટો નિર્ણય હતો. એમને પોતાની સુખ સગવડ કરતા દેશના વિકાસને વધુ મહત્વ આપ્યું. એમને નેતૃત્વ લીધી 1938 અને 1939માં 2 વાર INCના પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. પણ તેમના વિચારો બીજા નેતાઓ કરતાં અલગ હતા. મહાત્મા ગાંધી અને બીજા નેતાઓ શાંતિપૂર્ણ આંદોલનમાં માનતા હતા,
પણ નેતાજીનું માનવું હતું કે અંગ્રેજો આવે છે માનશે નહીં. એમનું કહેવું હતું કે આઝાદી માટે મક્કમ પગલાં અને સેનાની પણ જરૂર પડશે. આ મતભેદ કરવા માટે એમણે આઈએનસીનું છોડી દીધું અને પોતાનો અલગ રસ્તો પસંદ કર્યો. કોંગ્રેસ બન્યા પછી સેકન્ડ વર્લ્ડ વોરમાં જ્યારે બ્રિટિશ એમ્પાયર નબળી પડી ગઈ હતી ત્યારે નેતાજીએ બ્રિટિશની સિક્યુરિટી હાઇડ કરીને ડિફરન્ટ કન્ટ્રીને વિઝિટ કરાવ્યા. પહેલાં એમને જર્મની ગયા, પછી ઈસ્ટ એશિયા ગયા, જેમને આઝાદ હિંદ ફૌજ ઊભી કરી, ઓલ્સો નોન એઝ એ ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મી. આ ભારતની આઝાદીની લડતમાં એક મોટો બદલાવ હતો. એમને યુદ્ધ કેદીઓ અને બીજા ભારતીયોને એક સાથ જોડીને એક મજબૂત સેના ઊભી કરી. નેતાજી માનતા હતા કે આઝાદી કોઈ ભેદ નથી, એની માટે લડવું પડશે. એમનો સૂત્ર જય હિન્દ આજે પણ દેશની એકતાનું પ્રતીક છે અને એમનું પ્રસિદ્ધ વાક્ય તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा એ લાખો લોકોમાં નવો જોશ ભરાઈ દીધો. 1945માં એમને અચાનક ગાયબ થઈ ગયા, પછી પણ એમનો પ્રભાવ ઓછો થઈ નહીં. આઝાદ હિંદ ફૌજના સૈનિકો પર થયેલી ચાલને લીધે આખા દેશના અંગ્રેજો વિરુદ્ધ રોષ વધી ગયો. આ દબાવના કારણે બ્રિટિશ સરકારને સમજ પડી ગઈ કે હવે ઇન્ડિયન પર રાજ કરવું ઘણું મુશ્કેલ બની ગયો હતો. છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ એ બતાવ્યું કે સાચી લીડરશીપ ફક્ત ભાષણ આપવાથી ના થાય પણ કામ કરીને. એમની હિંમતનો નવો અર્થ આપ્યો અને દુનિયાને બતાવ્યું કે પૂરી નિષ્ઠા અને સંભ્રમણ કેટલું મહત્વ છે. જય જય જવાન જય કિસાન. આજે જ્યારે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ લડત કરી ત્યારે આપણો દેશ આઝાદ છે. હવે એ આઝાદ દેશ અત્યારે એક ખેડૂત પ્રધાન પણ દેશ છે. તો એવી જ રીતે આપણા ખેડૂત એ આપણા અન્ન દેવતા છે. તો ખેડૂત બનીને આવી રહ્યા છે કહન પટેલ અને આરુષ પટેલ. જય ગાયત્રી. હું એક ભારતીય ખેડૂત છું. લોકો મને અન્નદાતા કહે છે કારણ કે હું દિવસ રાત મહેનત કરીને દેશના લોકો માટે અનાજ, ફળ અને શાકભાજી ઉગાડું છું. અને હું પણ એક ખેડૂત છું. સવાર સૂરજ ઉગે તે પહેલાં ખેતર પહોંચી જાઉં છું અને સાંજ સુધી મહેનત કરું છું. ક્યારે તડકો, ક્યારે ભારે વરસાદ, ક્યારે ઠંડી, છતાં હું ક્યારેય હાર માનતા નથી. મિત્રો, એક બીજ જમીનમાં નાખ્યા પછી તરત પાક મળતો નથી. મહિનો સુધી જમીનમાં ખેડવી પડે છે, પાણી નાખવું પડે છે, ખાતર નાખવું પડે છે અને પાકને સંભાળ રાખવો પડે છે. ત્યારે જ આપણા જોડે એક દાનો આવે છે. આજે ખેડૂતોને વરસાદ ના પડવાની, પાણીની અછત, જીવાતો, મોંઘા ખાતરો અને યોગ્ય ભાવ ના મળવા જેવી ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. છતાં પણ અમે દેશની સેવા કરવાનું બંધ કરતા નથી. જ્યારે તમે ગરમ રોટલી, દાળ ભાત કે શાક ખાવ છો ત્યારે યાદ રાખજો કે તમને પાછળ એક ખેડૂતનો પરસેવો અને મહેનત છુપાવી છે. ખેડૂત વગર આખું જીવન અશક્ય છે. જો ખેડૂત ના હોય તો આપણા થાળીમાં ભોજન ના હોય, બજારમાં અનાજ ના હોય અને દેશની પ્રગતિ ના થાય. આજે ખેડૂતોની ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. ક્યારેક વરસાદ બહુ પડે કે ક્યારેક વરસાદ ના પડે અને ક્યારેક યોગ્ય ભાવ મળતો નથી. આ બધા પડકારો વચ્ચે પણ અમે હિંમત નથી હારતા, કારણ કે આખા દેશની પેટ ભરવાની જવાબદારી અમારા ખભા ઉપર છે. મિત્રો, હું તમને એક નાની વિનંતી કરું છું, ક્યારેય ખાવાનો બગાડ ના કરશો. ભારતીય ખેડૂતનો આદર કરશો અને એમને હંમેશા પ્રોત્સાહન આપશો. યાદ રાખો, એક દાણો ઉગાવવા માટે ખેડૂતે ઘણી મહેનત કરવી પડે છે. તેથી દરેક દાણાની કદર કરો. અમે ભારતીય ખેડૂત છીએ અને અમારા કામ પર ગર્વ છે, કારણ કે અમે દેશને ભોજન આપીએ છીએ. જય જવાન જય કિસાન.
ખૂબ જ સરસ. આ બાળકોએ ખેડૂત બનીને આપણને એક શીખ આપી કે આપણે પણ ક્યારેય ભોજનનો બગાડ કરવો જોઈએ નહીં. સંસ્કારની વાતો તો બહુ થઈ ગઈ, પણ સાથે સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ એટલું જ જરૂરી છે. તો હવે મંચ પર સૂર્ય નમસ્કાર કરવા આવી રહ્યા છે આરિફ પટેલ અને આયુષ પટેલ, જે થોડું સૂર્ય નમસ્કાર વિશે આપણને ઇન્ટ્રોડક્શન પણ આપશે. સૂર્ય નમસ્કાર કરવા જઈ રહ્યો છે. સૂર્ય નમસ્કાર મન અને શરીર માટે ખૂબ સરળ છે. મોટા ભાગના લોકો દરરોજ આ યોગ કરે છે. ખૂબ જ સરસ કર્યું. યોગ બનાવે આપણને નિરોગી. આપણે પણ જો સૂર્ય નમસ્કાર રોજ એકવાર કરીએ તો આપણું શરીર પણ તંદુરસ્ત અને સુસ્ત બને છે. ખૂબ જ સરસ. હવે આવનારા યુગના સંવિધાન જે આપણા ગુરુદેવ 18 વાક્યોના સ્વરૂપે આપ્યા છે તેને રજૂ કરવા આવે છે અર્ચનાબેન. જય ગાયત્રી માં, જય ગુરુદેવ બધાને. ગુરુદેવ જે આપણને 18 સંકલ્પ આપ્યા છે એને હું ફક્ત મારી ભાષામાં રજૂ કરીશ. આપણે ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક ન્યાયકારી માની તેના અનુશાસનને જીવનમાં ઉતારીશું. શરીરને ભગવાનનું મંદિર સમજી આત્મસંયમ અને નિયમિતતા દ્વારા આરોગ્યનું રક્ષણ કરીશું. મનને કુવિચારો અને દુર્ભાવનાઓથી બચાવવા માટે દરરોજ સ્વાધ્યાય તથા સત્સંગ કરતા રહીશું. ઇન્દ્રિય સંયમ, અર્થ સંયમ, સમય સંયમ અને વિચાર સંયમનો સતત અભ્યાસ કરીશું. પોતાને સમાજનું એક અભિન્ન અંગ માનીશું અને સૌના હિતમાં પોતાનું હિત સમજીશું. મર્યાદાઓનું પાલન કરીશું, કુટેવોથી દૂર રહીશું, નાગરિક કર્તવ્યનું પાલન કરીશું અને સમાજનિષ્ઠ રહીશું. સમજદારી, ઈમાનદારી, જવાબદારી અને બહાદુરીને જીવનનું એક અભિન્ન અંગ માનીશું. ચોતરફ મધુરતા, સ્વચ્છતા, સાદાઈ અને સજ્જનતાનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરીશું. અનીતિ દ્વારા મળેલી સફળતા કરતાં નીતિના માર્ગે ચાલી અસફળતાને શિરોધાર્ય કરીશું. મનુષ્યના મૂલ્યાંકનની કસોટી
તેની સફળતાઓ, યોગ્યતાઓ તથા વિભૂતિઓને નહીં, તેના સદવિચારો અને સત્કર્મોને માનીશું. જે આપણને પોતાને પસંદ નથી તેવો વ્યવહાર બીજા સાથે નહીં કરીશું. નર નારીને પવિત્ર દ્રષ્ટિથી જોઈશું. સંસારમાં સત્પ્રવૃત્તિઓના પુણ્ય પ્રસાર માટે પોતાનો સમય, પ્રભાવ, જ્ઞાન, પુરુષાર્થ તથા ધનનો એક ભાગ નિયમિત રૂપથી વાપરતા રહીશું. પરંપરાઓની તુલનામાં વિવેકને વધારે મહત્વ આપીશું. સજ્જનોને સંગઠિત કરવા, અનીતિનો સામનો કરવા તથા નવસર્જનની ગતિવિધિઓમાં રુચિ લઈશું. રાષ્ટ્રીય એકતા તથા સમતા પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન રહીશું. જાતિ, લિંગ, ભાષા, પ્રાંત, સંપ્રદાય વગેરેના કારણે અંદરો કોઈ ભેદભાવ રાખીશું નહીં. મનુષ્ય પોતાના ભાગ્યનો ઘડવૈયા પોતે જ છે. આ વિશ્વાસને આધાર પર અમારી માન્યતા છે કે અમે ઉત્કૃષ્ટ બનીશું અને બીજાને શ્રેષ્ઠ બનાવીશું. તો યુગ અવશ્ય બદલાશે. આપણે બદલાઈશું તો યુગ બદલાશે. આપણે સુધરીશું તો યુગ સુધરશે. આ તથ્ય પર અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. ચાલો આપણે બધા આ 18 સંકલ્પોને જીવનમાં ઉતારવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીએ. જય ગુરુદેવ. સૌને જય ગુરુદેવ. સૌથી પહેલા તો આપણે દરેક બાળકોને તાળીઓથી વધાવીએ. સાથે સાથે એમના પેરેન્ટ્સને પણ વધાવીએ કે જેમણે આટલી મહેનત કરી આવા ટૂંક સમયમાં કહેવાય કે છોકરાઓને તૈયાર કર્યા. આપણે સંસ્કૃતના શ્લોકો સાંભળ્યા, ડાન્સ જોયો, તહેવારો વિશે સાંભળ્યું, કહેવાય કે જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પણ કરી લીધી. આટલું ટૂંક સમયમાં કહેવાય કે આપણે 2 વાગ્યાથી લઈને અત્યારે 3.5 દોઢ કલાકના સમયગાળામાં આપણે બધી જગ્યાએ આપણે ફરીને પાછા આવી ગયા. તો ફરીથી વન્સ અગેન બિગ રાઉન્ડ ઓફ ક્લોઝ ફોર ઓલ ધ કિડ્સ. એમની મહેનત અત્યારે આપણને દેખાઈ રહી છે કે કેવા સરસ મજાના તૈયાર થઈને આવ્યા ને સરસ રીતે એ લોકોએ બધું પોતપોતાની કહેવાય કે પ્રસ્તુતિ રજૂ કરી. આવી સરસ મહેનત જે આપણું પહેલું જ કહેવાય કે ગુજરાતી બાળ સંસ્કાર શાળાનું પહેલું ફંક્શન, જેમાં દરેક પાર્ટિસિપેટ થયા છે. એવું કોઈ પણ બાળક નથી કે જેણે ભાગ નથી લીધો. જે એક સૌથી મોટું એચિવમેન્ટ કહેવાય કે આપણે 54 જેટલા બાળકો છે, 54 બાળકો હાજર રહ્યા અને 54 પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. કઈ પણ રીતે, નાના શ્લોકના ગાન દરમિયાન, રાષ્ટ્રગાન દરમિયાન કે ગમે તે રીતે. ઇવન તમે આપણે 2 વર્ષની બાળકીને પણ સાંભળી, બરાબર છે, ગુજરાતીમાં સરસ મજાની પ્રાર્થના સાંભળી. આ બાળકોની પાછળ જે મહેનત કરી છે એવા આપણા 3 બહેનો, અમિતાબેન, જૈમિનીબેન અને શ્યામલીબેન, કે જેમણે આખું સરસ મજાનું આયોજન આપણને કરીને આપ્યું. સરસ મજાની સ્ક્રિપ્ટ, કઈ પાત્ર કઈ જગ્યાએ કઈ રીતે ગોઠવવું, એ 3 બહેનોને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. સાથે સાથે અહીંયા બધાનો સમયદાન તો છે જ. હવે દરેક કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનોનું નામ લઉં તો લિસ્ટ બહુ લાંબુ થઈ જશે. પણ અહીંયા જેટલા પણ હાજર છે દરેક વ્યક્તિ કે જેમણે આર્થિક યોગદાન આપ્યું છે, કે જેમણે સમયનું દાન આપ્યું છે, કે જેમણે કંઈક ને કંઈક રીતે કહેવાય કે આ પ્રસંગને શુભ બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરી છે. આપણા ફોટોગ્રાફર ભાઈને બોલી કેવી રીતે કહેવાય, બરાબર ને? આપણા ડીજે ભાઈ કે જેમણે, એમનો પણ ખૂબ આભાર માની, અનુપભાઈનો અને કુશભાઈનો, કે જેમણે સમય આપ્યો છે, બરાબર છે. એમના બિઝી શેડ્યુલમાં કે અત્યારે કહેવાય કે નવરાત્રિની સિઝન છે, સાંજે તો પાછું હશે, બરાબર ને? આવા બિઝી શેડ્યુલમાં પોતે અહીંયા સમય આપ્યો છે, બહુ આપણા માટે મોટી વાત છે. સાથે સાથે પેરેન્ટ્સો છે કે જે અહીંયા આવ્યા છે તેમના બાળકોને સપોર્ટ કરવા માટે, એમના માટે પણ આપણે બધા ભેગા થઈને એકવાર તાળીઓ પાડીએ. સૌને ખૂબ આભાર, ખૂબ અભિનંદન. કહેવાય કે હવે હું મંચ ઉપર અર્ચનાબેન, અનુપભાઈને કંઈક કહેવાની ઈચ્છા છે, તો આપણે અનુપભાઈને પહેલા સૌથી મોટા તાળીઓથી વધાવીએ.
અને એમને માઇક હું સોંપું છું. એમને પણ 2 શબ્દ કંઈક કહેવા છે. તમને કદાચ ખબર નહીં હોય પણ 7 વર્ષ મેં છોકરાઓ ભણાયા છે, 1 થી 10, 12 ટ્યુશન, એન્જિનિયરિંગ. 7 વર્ષ હું ઇન્ડિયામાં પ્રોફેસર હતો. આ તો અહીંયા થોડો શોખ હતો નાનપણથી કે ફોટા પાડતા હતા, ફોટાના શોખને બિઝનેસમાં કન્વર્ટ કર્યો છે. બટ કેવું છે કે આ બધું કરવું બહુ અઘરું છે. અને છોકરાઓ આટલી ઉંમરે જે આ બોલીએ છે, માઇક લઈને અહીંયા ખાલી તમે અહીં ઊભા રહો, ખાલી એકવાર તમે થથડી જશો. અને એક છોકરો તો સ્પેશિયલ મેં યાદ રાખ્યો એના, તમને સમજાવતો હતો તહેવાર કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી, એને તો સલ્યુટ છે, એટલે એના માટે તાળી પાડો બધા. એટલે આ રીતે પ્રેઝન્ટ થવું, માઇક લઈને ઊભા રહેવું, બોલવું ઇઝ નોટ ઇઝી. એટલે બધા જેટલા બી અહીંયા કાર્યકર્તાઓ છે બધાને થેન્ક યુ. અને હું આના અંદર ભાગીદાર બન્યો, સેવા કરી જે હશે. બટ આની અંદર મને આ વસ્તુ જોવા મળી એનું એ સૌભાગ્ય કહેવાય. તમે લકી હોય કે તમને આવું જોવા મળે. એ તમે બધા બેઠા છો, તમે લકી છો. એ થેન્ક યુ બધાને. ગાયત્રી પરિવારને થેન્ક યુ, પરાગભાઈને ખાસ થેન્ક યુ. અનુપભાઈની દીકરી પણ અહીંયા આવે છે, બરાબર છે. અનુપભાઈ અને સ્વપ્નિલભાઈ પણ, એમની દીકરીઓ પણ અહીંયા આવે છે. એટલે આપણે આ જે મહત્વની વસ્તુ છે એ છે ગાયત્રી પરિવાર, કે ગુરુદેવે આપણને બધાને એક છત નીચે, વસુદેવ કુટુંબકમ, એક છત નીચે ભેગા કર્યા છે. જે તમે આપણે લાલ મશાલ આપણા બેનરમાં પણ છે, આપણા પોસ્ટરમાં પણ છે. લાલ મશાલનો જે પ્રતીક છે એ ગુરુદેવે કહેવાય કે જે પ્રતીક આપી છે એ છે જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે. ગુરુદેવે જે 3200 પુસ્તકો લખ્યા, આપણા બાળકોએ કીધું કે ગુરુદેવે જે પુસ્તકો લખ્યા છે 3200 થી વધારે ગુરુદેવના પરિચયમાં, એ 3200 પુસ્તકોથી વધારે પુસ્તકો જે લખ્યા છે એ મનુષ્યને સારો મનુષ્ય બનાવવા માટે. આ ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ કઈ રીતે થઈ શકશે? જ્યારે આપણે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને હેલ્પ કરી શકીએ. તો આ બાળકોએ આપણને એક સરળ ભાષામાં કહેવાય કે ડાન્સના માધ્યમથી, એક વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના માધ્યમથી, કે મોબાઈલ બનીને આવી હતી દીકરી. શું કીધું તું? તમે મને કંટ્રોલ ના કરો કે હું તમને કંટ્રોલ કરું. શું કીધું તું એને? શું કીધું તું? નિશીએ શું કીધું તું? તે શું કીધું તું બેટા? કોણ કોને કંટ્રોલ કરશે? મોબાઈલ કંટ્રોલ કરે કે આપણે મોબાઈલને કંટ્રોલ કરવાનો? યસ, વી હેવ ટુ કંટ્રોલ ધ મોબાઈલ. બરાબર ને? તો બાળકો આપણને શીખવે છે, તો આપણે બધા પોતાનો કહેવાય કે સ્ક્રીન ટાઈમ આજથી જોવાનો ચાલુ કરીએ કે આપણે કેટલા કલાકો જોઈએ છે સ્ક્રીન. બરાબર છે? આપણે બાળકોને તો કહેવા તૈયાર જ છીએ કે બંધ કરી નાખો, ફોન ના જુઓ, મોબાઈલ ના જુઓ, ગેમ ના રમો. પણ આપણે બધા પોતે એઝ અ પેરેન્ટ્સ કેટલું કરીએ છીએ એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આપણે પેરેન્ટ્સ આપણે મેક શ્યોર ધ્યાન રાખીએ કે આપણે આપણો પોતાનો સ્ક્રીન ટાઈમ પણ કંટ્રોલ કરીએ. ગુરુદેવ કહેતા હતા, હમ બદલેંગે યુગ બદલેગા, હમ સુધરેંગે યુગ સુધરેગા. બાળકોને બદલવા છે તો શરૂઆત આપણે આપણાથી કરવી પડશે. આવે છે, બાળકોએ કહેવાય કે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કર્યો. પલ, આઈ થિંક પલ ત્રિવેદી મને યાદ છે ત્યાં સુધી, હે ને? તારું નામ પલ છે ને? એને સરસ મજાનો સંસ્કૃતનો શ્લોક કર્યા, ગણપતિની સ્તુતિ કરી. મને પણ એવું લાગ્યું કે મને પણ હજી નથી આવડતું. એવા સરસ મજાના સંસ્કૃતના શ્લોક, હનુમાન ચાલીસા સ્વપઠન બોલ્યા વગર, કંઈ પણ વાંચ્યા વગર રોજ કરતા હોય તો આવડે. બરાબર છે? આ એક દિવસની પ્રોસેસ નથી. તો આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે આપણે પણ જે કાર્ય કરીએ છીએ, અહીંયા અમે બાળકોને કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિ આપીએ છીએ. એમના આચાર્યો ખૂબ મહેનત કરે છે એક સારા નાગરિક બનાવવા માટે. બરાબર છે? તો એ લોકો તમને જે હોમવર્ક આપે છે, તો મેક શ્યોર તમે તમારા બાળકો જ્યારે અહીંથી પાછા આવે, દર 15 દિવસે આપણે કહેવાય કે બાળ સંસ્કાર શાળા ચલાવીએ છીએ. દર મહિનાનો છેલ્લો રવિવાર આપણે કેવા સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ. તો બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે કે મેક શ્યોર અઠવાડિયાનું 15 દિવસે જે આપણા કાર્યક્રમ થાય છે કે બાળ સંસ્કાર શાળા, તો અવશ્ય આપણા બાળકોને નિત્ય સમયસર મોકલીએ. મહિનાનો એક રવિવાર આપણે કહેવાય કે સ્વાધ્યાય થાય છે, તમે અવશ્ય આવીએ. માત્ર 1 કલાકનો તમારો સમય છે. કંઈક સારો વિચાર કહેવાય કે એક વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા
ને કોઈના અનુભવ દ્વારા આપણે લઈશું અને 1 મહિના સુધી આપણે પ્રયત્નશીલ બનીએ કે એ વિચારને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. આપણે એક વ્યક્તિથી તે બીજા વ્યક્તિને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકીએ એના માટે કહેવાય કે સ્વાધ્યાય અને બાળ સંસ્કાર શાળા જેવી નાની નાની સેવાઓ થાય છે. સાથે સાથે કહેતા ખૂબ ગર્વ થાય છે અને આનંદ પણ થાય છે કે આપણે ભવિષ્યમાં એટલે કે આ મહિનાના સપ્ટેમ્બરમાં આ વર્ષના 2026ની સાલ જે કહેવાય કે ગાયત્રી પરિવારના માટે સૌથી મહત્વનો છે. કઈ રીતે કે 3 મહત્વના કહેવાય કે પ્રસંગો ગાયત્રી પરિવાર માટે છે. એક છે કે ગુરુદેવના દાદા ગુરુનો સાક્ષાત્કાર એક અખંડ દીપકની જ્યોતમાં, કે આપણે જે મોટું પોસ્ટર જોઈએ છે સેન્ટરમાં અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં, તમારી બધાની રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે દીપક દેખાઈ રહ્યો છે એક જ એ અખંડ દીપક 18 જાન્યુઆરી 1926 થી પ્રજ્વલિત છે. એના 2026માં 100 વર્ષ થયા. એટલે એના શતાબ્દી મહોત્સવ સાથે સાથે ગુરુદેવના ધર્મપત્ની માં ભગવતી દેવી શર્મા એમના જન્મના પણ 100 વર્ષ થયા છે. અને કહેવાય કે ગુરુદેવ આપણી જેવું જીવન જીવતા હતા અને એમાં એમને એમના ગુરુનો સાક્ષાત્કાર થયો એ જ અખંડ દીપકની જ્યોતમાં, એટલે 100 વર્ષથી પ્રજ્વલિત છે. દાદા ગુરુનો જે સાક્ષાત્કાર થયો અને એમના જીવનમાં આધ્યાત્મિકતાનો વધારો થયો. એ આધ્યાત્મિકતા ગુરુદેવને જે રીતે સફળ થઈ છે એવી અહીંયા બેઠેલા તમામ બાળકોને આપણા બધાનામાં કહેવાય કે આધ્યાત્મિકતાનો વધારો થાય એવી ગુરુચરણોનો પ્રાર્થના સાથે કહેવાય કે આવા 3 મહત્વના પ્રસંગો ગાયત્રી પરિવાર માટે આ 2026 લઈને આવ્યું છે. તો એના સ્વરૂપે 24 કુંડીએ ગાયત્રી યજ્ઞ આપણે અહીં એડિલેડની ધરતી પર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા તો સૌને અભિનંદન કે આપણને બધાને ભેગા મળીને 24 કુંડી ગાયત્રી યજ્ઞનો લાભ મળશે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં. એનું ટેમ્પલેટ અને કહેવાય કે સ્થાન અને સ્થળ બધી જ વસ્તુ આપણને ગાયત્રી પરિવાર થકી મળતી રહેશે. આપણા ગાયત્રી પરિવારના બાળકોનું જે નોર્મલ જે આપણું ગ્રુપ છે વડીલો એમના પરિજનો માટે એમાં પણ એ પોસ્ટર શેર કરવામાં આવશે. અને સાથે સાથે કહેવાય કે ગાયત્રી પરિવારનું જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, ફેસબુક પેજ છે, એ બધામાં એ વસ્તુ શેર કરવામાં આવશે. તો પ્લીઝ તમે લોકો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કહેવાય કે 2 મોટા ફંક્શન છે મને યાદ છે ત્યાં સુધી. જગદીશભાઈ પણ કદાચ તમને ડેફિનેટલી એનું ઇન્વિટેશન આપશે જ. આપણે સૌથી મોટો પ્રસંગ કહેવાય કે ગણેશ ઉત્સવ થાય છે EFXમાં એરપોર્ટની બાજુમાં, બરાબર છે. એનો પણ પ્રસંગ સપ્ટેમ્બરમાં છે. અને આ બીજો પ્રસંગ આઈ થિંક બેક ટુ બેક વીકેન્ડ થઈ જશે, પણ મેક શ્યોર આપણે બધા એ માટે હાજર રહીએ, પોતાનો સમય ફાળવીએ પ્લીઝ. કારણ કે આના પાછળ એક મોટો ઉદ્દેશ્ય છે, આ વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાય, આપણા સૌનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થાય, સાથે સાથે કહેવાય કે આપણા બધાનામાં અને આપણી બાજુબાજુનું વાતાવરણ શુદ્ધ થાય એવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના સાથે આપણે યજ્ઞ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ સાથે હું સ્ટેજ ઉપર પહેલાં તો સૌથી પહેલાં જગદીશભાઈને આમંત્રિત કરીશ અને એમને સન્માનિત કરવા માટે મેહુલભાઈ અને અર્ચનાબેનને અહીંયા બોલાવીશ. જગદીશભાઈ લાખાણી, તાલીઓથી વધાવીએ આપણે. તિલકથી સ્વાગત કરીશું. બધા આપણે તાળીઓ પાડીએ જગદીશભાઈ લાખાણીને. તિલક કરવા જઈ રહ્યા છે અર્ચનાબેન અને સાથે સાથે નાળાછડી પાડીશું. ઓમ ચંદનસ્ય મહાપુણ્યમ પવિત્રમ પાપનાશનમ આપદામ હરતે નિત્યમ લક્ષ્મી સ્થિતિ સર્વદા લક્ષ્મી સ્થિતિ સર્વદા. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. એમને સન્માનિત કરશે આપણા ઉપવસ્ત્રથી મેહુલભાઈ પટેલ.
તાલીઓથી વધાવીશું આપણે. ખૂબ ખૂબ આભાર કે પોતે અહીંયા આવ્યા અને એમનો સમય આપણે કહેવાય કે એમના બીજું સ્ટેડિયમમાંથી નીકાળીને આ કાર્ય માટે પોતે આગળ રહ્યા. ખૂબ આભાર. જગદીશભાઈ લાખાણી અહીંયા જ તમે હાજર રહેજો. આપણે દરેક બાળકોને સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એમના એપ્રિસિએશન સર્ટિફિકેટ, પાર્ટિસિપેટ સર્ટિફિકેટ સાથે. દરેકે દરેક બાળકોના નામ